بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کی 1 جولائی سے مانسون کے آغاز کی پیش گوئی۔ شمالی مشرقی پنجاب اور آزاد کشمیر سے مانسون کے آغاز کا امکان ہے۔ 1 جولائی سے پنجاب کے شمال مشرقی علاقوں میں بارشیں متوقع ہیں۔ شہر میں حبس اور گرمی کی کیفیت برقرار ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ شہر کا موسم گرم اور مرطوب رہے گا، بارش کا امکان نہیں ہے، محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا جان لیتے ہیں۔ سمرہ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمرہ بتائیے۔ جی بالکل، شہر لاہور کے موسم کی بات کر لیجیے تو اس وقت شہر میں گرمی اور حبس کی کیفیت برقرار ہے۔ شدید گرمی محسوس کی جا رہی ہے اور سورج کی تپش اور کرنیں بھی تیز ہوتی جا رہی ہیں، جس کے باعث درجہ حرارت میں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ اور ابھی تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ درجہ حرارت 45 ڈگری تک پہنچ چکا ہے، لیکن اگر بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 38 ڈگری تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری تک جا سکتا ہے، جبکہ کم سے کم 32 ڈگری تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 44% تک ہے۔ 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن درختوں کے پتے ساکن دکھائی دے رہے ہیں اور اگر ہوائیں چلتی بھی ہیں تو گرم محسوس ہو رہی ہیں اور اس وقت شہری گرمی سے نڈھال ہو چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں اور اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی باہر نکل رہا ہے تو وہ پسینے سے شرابور ہو رہا ہے، جس کے باعث گھٹن کا احساس بھی محسوس ہو رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج شہر کا موسم گرم رہے گا، مرطوب رہے گا۔ شام کے اوقات میں آسمان پر بادل آ سکتے ہیں، لیکن بادل برسیں گے نہیں، کیونکہ شہر لاہور میں بارش کا فی الحال کوئی بھی امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں تک شہر لاہور میں بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، تو گرمی اسی طرح سے برقرار رہے گی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں کمی دیکھنے میں نظر آئے گی اور اس وقت جو درجہ حرارت 41 ڈگری تک جا رہا ہے اس میں آہستہ آہستہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں کمی دیکھنے میں نظر آئے گی، کیونکہ محکمہ موسمیات نے مونسون کی پیشگوئی کر دی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 جولائی سے مونسون پاکستان کے مختلف حصوں میں داخل ہوگا اور بارشیں برسانے کا باعث بنے گا اور یہ شمال مشرق پنجاب اور کشمیر سے اس کا آغاز ہونے کا امکان موجود ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ صرف ملک کے شمالی حصے بلکہ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارشیں برسانے کا باعث بنے گا اور ایسے میں لاہور میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی بارش کا امکان موجود ہے اور یہ مونسون مختلف شہروں میں بارشیں برسائے گا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ 5 جولائی کے بعد سے بارشیں سٹارٹ ہوں گی۔ بارشیں ہوں گی تو اس سے درجہ حرارت میں کمی دیکھنے میں نظر آئے گی، گرمی کی شدت میں کمی دیکھنے میں نظر آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت شہری جو گرمی سے نڈھال، پریشان اور بے حال دکھائی دے رہے ہیں اس سے بھی شہریوں کو ریلیف مل سکے گا۔ آج چھٹی کا بھی روز ہے اور ہم موسٹلی یہ دیکھتے ہیں کہ چھٹی کے روز لوگ باہر نکلتے ہیں، تفریح مقامات کا رخ کرتے ہیں، پارکوں کا رخ کرتے ہیں، ناشتہ پوائنٹس کا رخ کرتے ہیں، لیکن آج ہمیں وہاں بھی رش دیکھنے میں نظر آ رہا، رش کم دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ اس وقت بھی میں ایک پارک میں موجود ہوں اور یہ بھی تقریباً سنسان پڑا ہوا ہے، کیونکہ گرمی شہر میں اس قدر زیادہ پڑ رہی ہے تو ماہرین کی جانب سے شہریوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک بارشیں نہیں ہوتی تب تک وہ احتیاطی تدابیر لازمی طور پر اختیار کریں، غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں، پانی کا استعمال کریں، مشروبات کا استعمال کریں اور باہر نکلنا ہے تو اپنے سروں کو ڈھانپ کر رکھیں، کیونکہ دھوپ کی شدت بہت زیادہ ہے تو ایسے میں وہ بیمار ہو سکتے ہیں اور موسمی امراض کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ماہرین کی جانب سے شہریوں کو بارہا یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر لازمی طور پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ دوسری جانب فضائی آلودگی کے حوالے سے بات کر لیجیے تو صبح جہاں لاہور پہلے نمبر پر تھا اور آلودگی کی شرح 167 تک ریکارڈ کی جا رہی تھی، اب چوتھے نمبر پر آ چکا ہے اور شرح 134 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اور شہر کے مختلف علاقوں کے حوالے سے بات کر لی جائے تو ان کا بھی فضائی معیار اس وقت بہتر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ جی اچھا سمرہ، جس طرح آپ نے بات کی کہ کہا تو جاتا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کیا جائے، آپ اس وقت پارک میں موجود ہیں، کیا آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے؟ اچھا، اگر دیکھا جائے تو پارک میں ویسے تو لوگ بہت کم ہیں، اگر یہ کہا جائے تو نہ ہونے کے برابر ہی ہیں، لیکن جو لوگ باہر نکل رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے سروں کو ڈھانپا ہوا ہے، لوگ چھاتے کا استعمال کر رہے ہیں، سن گلاسز کا استعمال کر رہے ہیں اور ان کی پوری کوشش بھی یہی ہے کہ وہ ہر صورت اپنے آپ کو گرمی سے بچائیں، دھوپ کی شدت سے بچائیں اور دوپہر کا وقت ہے تو ایسے میں زیادہ تر لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں۔ البتہ جن لوگوں کو کام ہے یا جو دفاتر کا رخ کریں وہ ہمیں آتے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن لاہور کی سڑکوں پر بھی اس وقت
وقت ہمیں رش کم دکھائی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ پارک اور تفریح مقامات پر بھی رش کم دکھائی دے رہا ہے. اور اس وقت آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ باہر جو ہے وہ اتنا برا حال ہے کہ ابھی پسینے سے میں خود شرابور ہو گئی ہوں. اور اس وقت شہر میں جو ہے وہ حبس، گھٹن اور گرمی کی شدید کیفیت جو ہے وہ برقرار ہے، جس کے باعث ماہرین شہریوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ لازمی طور پر احتیاطی تدابیر کریں اور ہر صورت زیادہ سے زیادہ پانی کے استعمال کو بھی یقینی بنائیں. ٹھیک ہے سمرا، موسم کا احوال بتانی تھی، بہت شکریہ. کچا جیل روڈ سے منسلک قائد ملت کالونی 14 گھنٹوں سے بجلی سے محروم ہے. طویل لوڈ شیڈنگ پر اہل علاقہ سراپا احتجاج ہے. فوری بجلی بحال کرنے کا مطالبہ. اہل علاقہ کہتے ہیں کہ متعلقہ محکموں کو متعدد بار شکایات درج کروائیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. شدید گرمی میں بجلی کی بندش نے بچوں بزرگوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. تفصیلات سے آگاہ کریں گے طلحہ اشرف. جی طلحہ بتائیے. قائد ملت کالونی میں اس وقت میں موجود ہوں. کچا جیل روڈ سے منسلک ہے، جبکہ 12 سے زیادہ گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہاں پر جو بجلی ہے اس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، بجلی نہیں آ رہی. شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ احتجاج کر رہے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں. بتائیے گا کب سے نہیں آ رہی لائٹ، کیا کیا مسائل ہیں، کمپلین وغیرہ کی ہے دفاتر؟ یہ روزانہ کا کام ہے. کمپلین ہم رات کو 11:30 بجے سے کر رہے ہیں، کوئی کال اٹینڈ نہیں ہو رہی، کسی چیز کا رسپانس نہیں دیا جا رہا. صبح 10 بجے کے بعد جا کے انہوں نے کال اٹینڈ کیا اور تب سے کہہ رہے ہیں کہ گاڑی نکل چکی ہے اور اب تک گاڑی آ رہی ہے. گاڑی نہیں پہنچی. بتائیے گا کہ کیا مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں، کیا کہیں گے انتظام؟ اکثر جو ہے نا 118 پہ ہم کال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رسپانس نہیں آتا رات 10-11 بجے کے بعد. کل پوری رات ہم کال کرتے رہے ہیں. آج صبح جب 10:30 بجے 118 پہ کال ریسیو ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جی ہمارا نیشنل ٹول فری نمبر ہے، تو جو ہے ہم اس لیے جو ہے نا بزی تھے. رات 2:30 بجے بھی ساری کمپلینز آ رہی تھی جو وہ بزی تھے. جو ایس ڈی اوز کے نمبرز تھے وہ کنٹینیوسلی رات میں کال نہیں اٹھا رہے تھے، بٹ صبح انہوں نے کال اٹھائی ہے. اور ابھی پچھلے 1.5 گھنٹے سے ہم آ رہے ہیں اینڈ اسٹل کوئی نہیں آیا ہوا. بالکل ٹھیک ہے. شہریوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کافی دیر سے لائٹ نہیں آ رہی. اپیل کی جا رہی ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اسے حل کیا جائے تاکہ انتظامیہ جو یہاں کے علاقہ مکین ہے ان کو کوئی مسائل سے سامنا نہ کرنا پڑے. جی طلحہ اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. پیٹرول کی قیمت کم کرنے میں ایک دن بھی نہیں لگائیں گے، وفاقی وزیر پیٹرولیم کی جانب سے یہ کہا گیا. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جنگ شروع ہونے والی سطح سے اوپر ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ابھی پہلی والی سطح پر نہیں آئی ہیں. بے فکر رہیں، عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوتے ہی عوام تک فائدہ پہنچائیں گے. مزید کہا کہ اگر قیمتیں کم ہوتی ہیں تو پیٹرول پمپ پر بھی وہی قیمت ہوگی. اپریل میں ڈیزل کی قیمت 520 روپے پر چلی گئی تھی. مزید کہا کہ یہ وہی مہینہ تھا جب پیٹرول کی قیمت 420 روپے تک گئی تھی. پیٹرول کی قیمت میں 160 روپے تک کمی عوام تک منتقل کر چکے ہیں. مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو بین الاقوامی منڈی میں قیمتیں گری تھیں اس سے بڑھ کے 70-80 روپے کی گراوٹ پیٹرول کے اندر دی اور ڈیزل کے اندر بھی ایک بڑا ہم نے جو قیمت کا جو ریڈکشن تھی ڈیزل کی شکل کے اندر بھی دی. اور اس وقت جو ساری حکومت نے مل کے جو اسٹریٹ آف ہرمز سے جو ڈسٹریسڈ پیٹرول کے اور ڈیزل کے اور خام تیل کے پارسلز خریدے تھے، جو جہاز نکوالے تھے، ان کے اندر جو منافع کمایا ان کو بھی استعمال کرتے ہوئے بین الاقوامی منڈی سے کہیں زیادہ جو ریڈکشن تھی وہ پچھلے ہفتے میں دی. اور اس دفعہ کیونکہ خام تیل کے اندر تو گراوٹ آئی ہے پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت آج بھی جو جنگ شروع کرنے والی سطح سے اوپر ہے، تقریباً $15 کا پیٹرول میں فرق ہے. تو اس لیے جو جنگ سے پہلے پیٹرولیم لیوی تھی وہ 84 روپیز پر لیٹر پیٹرول کے اوپر لی جاتی تھی، اس کو شہباز شریف صاحب نے کم کر کے آج 66 روپیز پر لیٹر پہ رکھا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی قیمت جنگ سے پہلے کی سطح کے اوپر نہیں آئی. پر جس طرح سے بین الاقوامی منڈی کے اندر یہ قیمتیں گراوٹ کا شکار ہوں گی، گریں گی، اور خام تیل کو فالو کرتی ہوئی جو پیٹرول کا پلیٹس ہے وہ $76 کی سطح کے اوپر جو جنگ سے پہلے تھا آتا ہے، ڈیزل کا پلیٹس جو $90 کے اوپر تھا واپس آتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی پیٹرول پمپوں کے اوپر بھی وہی قیمتیں ہوں گی جو جنگ سے پہلے ہوتی تھیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ سارے دوستوں کی مدد کے ساتھ، آپ لوگوں کی رہنمائی کے ساتھ
इंशाल्लाह ताला बेहतर वक्त भी आएगा। मैं और आपसे ये सारी क़यादत की तरफ से वादा करता हूँ कि जल्द अज जल्द जो हम आपको पेट्रोल और डीज़ल की कमी मुंतकिल कर सकेंगे उसमें एक दिन की भी उसके अंदर रुकावट नहीं आएगी। और ये जो सारे के सारे हकायक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ के, अपने मोबाइल के ऊपर बैठ के आप खुद चेक कर सकते हैं। और मैं एक एक लफ्ज़, एक एक नंबर का मैं पैरा देने को तैयार हूँ। और आप उसके एवज मुझे किसी कटहरे में खड़ा करना चाहें, मुझे किसी सज़ा का एलपीजी की सरकारी कीमत 308 रुपये मुकर्रर। ओपन मार्केट में एलपीजी के महंगे दामों फरोख्त जारी है। दुकानदार एलपीजी 480 से 500 रुपये किलो तक फरोख्त करने लगे। शहरी कहते हैं कि एलपीजी की कीमत में रोज़ाना 10 से 20 रुपये इजाफा होता है। मनमाने निर्खों ने घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। महंगी एलपीजी के बायस रिक्शा ड्राइवर्स भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। मरियम मजहर हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम। अगर हम बात करें तो एलपीजी 500 से 550 तक फरोख्त की जा रही है, जबकि सरकारी निर्खनामे के मुताबिक एलपीजी की कीमत 308 रुपये है, लेकिन इसका इतलाक कहीं देखने में नहीं आ रहा। यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो गैस भरवाने आए हैं। जी मुझे बताइएगा कि आपने कितने की गैस भरवाई है और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गैस हमने डलवाई है 450 रुपये किलो के हिसाब से, लेकिन हमारा सिस्टम नहीं चलता इस रेट पे। इसलिए हमारी हुकूमत से अपील है, गुजारिश है कि इस रेट के ऊपर गौर किया जाए, दुकानदारों पे गौर किया जाए। अपनी मन मर्ज़ी के रेट है, कोई 500 दे रहा है, कोई 550 दे रहा है, कोई 530 दे रहा है। इस तरह तो नहीं, किसी का कोई रेट ही नहीं है। इसलिए गुजारिश यही है कि आला हुकाम से कि इस पे गौर किया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि गैस की कीमतों को कम करें। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। जी मुझे बताइएगा कि आप कितने की गैस बेच रहे हैं और आप इतनी महंगी गैस क्यों बेच रहे हैं, इसकी बेसिक वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। पहले जो ना जब गैस महंगी होती थी ना तो गवर्नमेंट ओगरा वाला जो ना वो छापे मारते थे प्लांटों पे, तो प्लांट वाला जो ना सील कर देते प्लांट, तो अगले दिन जाके रेट कम हो जाता था। अब वो मिल मिला के काथा हो रहे, हमें इसका इल्म नहीं है, लेकिन इसका ये है कि प्लांट वाला हमें कंट्रोल रेट पे गैस देंगे तो हम आगे कंट्रोल रेट पे देंगे। जब तक वो जो ना हुकूमत जो ना उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे प्लांट वाले के ख़िलाफ़, तो हम कैसे दें? अगर वो हमें कंट्रोल रेट पे देंगे तो हम आगे जो ना आवाम को सस्ती रेट पे गैस देंगे। यही है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हमें भी गैस पीछे से महंगी मिल रही है, जिसकी वजह से शहरियों को महंगी गैस बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। इसके साथ ही दुकानदार और शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि गैस की कीमतों पर इतलाक करवाया जाए और गैस माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। जो महंगी गैस बेच रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लेकर उनको सज़ा दी जाए, ताकि शहरियों को भी थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। और शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत पे पूरा यकीन है कि हुकूमत गैस की कीमतों को कम करेगी और शहरियों को रिलीफ देगी। जी मरियम, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। ज़िला इंतज़ामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में महंगी रोटी की फ़रोख्त का सिलसिला जारी। रोटी की सरकारी कीमत के बरक्स 20 रुपये तक फ़रोख्त जारी है। तफसीलात जान लेते हैं ताहिर खान से। जी ताहिर। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से जारी करदा सरकारी नरखनामा अब महज एक अलामती और एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा की हैसियत अब नहीं रखता, चूँकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस पर अमल दरामद कहीं भी हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस नरखनामे पर बुनियादी अशिया ज़रूरिया में जो सबसे सरफ़हरिस्त होती है वो रोटी है और इसका नर्ख इसके मुताबिक 14 रुपये है। लेकिन शहर के किसी भी 10 तहसीलों में से किसी भी तहसील में, किसी भी इलाके में, मज़ाफ़ात में और वस्त में, पोश इलाकों में कहीं भी आपको इस नरखनामे के मुताबिक रोटी बिकती हुई नज़र नहीं आएगी। जैसा कि मैं इस वक्त अब टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ भी मुख्तलिफ तनूरों पर मुख्तलिफ नान भाइयों की जानिब से रोटी की जो है वो 20 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। फ़ी रोटी 6 रुपये तक ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं और ये महज बात हो रही है अभी आम तनूरों की, जबकि अगर जितने आप फैंसी होटल, फैंसी इलाकों में जाएंगे, फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, वहाँ रोटी की कीमत बतदरीज बढ़ती रहती है। और इस हवाले से आवाम का ये कहना है कि इंतज़ामिया किसी किस्म की कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आती। दूसरी जानिब नान भाइयों का मौक़िफ़ ये है और इनकी एसोसिएशन का भी ये कहना है
चूँकि ये जो रोटी का नर्ख था कई साल पहले मुकर्रर किया गया था और उस वक्त के और आज के हालात में बड़ा फ़र्क आ चुका है। अब सुई गैस जो है वो मुसलसल दस्तियाब नहीं होती, LPG का रेट कई गुना बढ़ चुके हैं, इसी तरह आटा बढ़ चुका है, कमर्शियल मीटर्स लगे होते हैं लेस्को के, उनके बिल कई गुना ज़्यादा हैं। तो ऐसे में अगर 14 रुपये की रोटी बेची जाती है 100 ग्राम की, तो उनके लिए अखराजात पूरे करना भी मुमकिन नहीं रहेगा। लिहाजा नान भाई मजीद हैं कि वो रोटी कम अज़ कम भी 20 रुपये की बेचेंगे और इस हवाले से वो उनका इंतज़ामिया से भी मुतालबा ये है कि जो नरखनामा है इसको रिवाइज़ किया जाए और रोटी का नर्ख कम अज़ कम 20 रुपये किया जाए। दूसरी जानिब इंतज़ामिया ये कहना है कि वो सरकारी नरखनामे पर हर सूरत अमल दरामद करवाएंगे और अगर कहीं इसकी खिलाफ वर्जी करती हुई नजर आई तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, ओपन मार्केट सब्जियों और फलों की कीमतें कम ना हो सकी, सरकारी नरखनामा नज़रअंदाज, दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे हैं। इस हवाले से बात करेंगे अफशा रिजवान से। जी अफशा। छुट्टी के रोज़ ओपन मार्केट में मनमानी कीमतों पे फल और सब्जियां फ़रोख्त की जा रही हैं। फल और सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके फ़रोख्त किया जा रहा है। छुट्टी के रोज़ अमूमन ये होता है कि लाहौरी बहुत बड़ी तादाद में पूरे हफ्ते की सब्जियां और अशय खुदनोश ख़रीदते हैं, जबकि यही वो रोज़ है जब आवाम को लूटा भी जाता है दोनों हाथों से। किन कीमतों पर फल और सब्जियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं उसके हवाले से आपको आगाह करें तो प्याज की सरकार कीमत 80 है, लेकिन बाज़ार में 120 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकार कीमत 125 है, लेकिन ये 150 से 60 में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन चाइना की सरकार कीमत 325 है, लेकिन ये 420, जबकि अदरक की सरकार कीमत 300 है, लेकिन ये 350 से 400 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्चों की सरकार कीमत 100 है, लेकिन ये 150। नींबू की सरकारी कीमत 130 है, लेकिन ये हमेशा ही हर गर्मियों की तरह 400 से 500 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च की सरकार कीमत 50 है, लेकिन ये 60 से 70 में फ़रोख्त की जा रही है। भिंडी की सरकार कीमत 100 है, लेकिन ये 150, जबकि पालक की सरकार कीमत 25 रुपये है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरअक्स 40 से 60 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। देसी टीनों की सरकारी कीमत 80 है, लेकिन ये 200 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और इसी तरह फलों के हवाले से बात कर ली जाए तो बेतहाशा मौसमी फल इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ इक़साम के मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद के बहुत बड़ी तादाद फलों की मौजूद है। मन कीमतें वसूल की जाती हैं और ज़ालिमाना कीमतें वसूल की जाती हैं। शहरी खासा गम गुस्से का शिकार दिखाई देते हैं इन कीमतों के हवाले से। आम की सबसे पहले हम बात करेंगे, जिसकी बहुत सी मुख्तलिफ़ इक़साम मार्केट में पाई जा रही हैं और उसी मुख्तलिफ़ इक़साम की तरह ही उसकी कीमतें भी मुख्तलिफ वसूल की जा रही हैं। आम सिंधरी की सरकारी कीमत 230 है, लेकिन ये 350 में फ़रोख्त किया जा रहा है। आम दुसहरी की सरकारी कीमत 250 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 300 से 350 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। सेब सफ़ेद की सरकारी कीमत 250 है, लेकिन ये 280। केले की सरकारी कीमत 215 है, लेकिन ये 250 में फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह लीची जो है उसकी सरकारी कीमत 605 रुपये है, लेकिन ये 700 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। तरबूज है, खरबूजा है, पपाया है और दीगर फल हैं जिनकी कीमतें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वसूल की जाती हैं। शहरी खासा गम गुस्से का शिकार इस तरह से दिखाई देते हैं क्योंकि वह कहते हैं कि सब्ज़ी एक ऐसी चीज़ है जिसको रोज़ ख़रीदना है और ओपन मार्केट में इसकी रोज़ ही नई कीमत वसूल की जाती है, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिनका काम है इन कीमतों को सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक करवाना और सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त करवाना, वो मंज़र आम से गायब दिखाई देते हैं, जिसके चलते दुकानदार अपनी मनमानी कीमतों को वसूल करते हैं, सब्ज़ी के अंदर भी और फल के अंदर भी। और शहरी आज भी यही मुतालबा कर रहे हैं आला कौम से कि फल और सब्जियों की कीमतें जो हैं सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक कराई जाए। जी अफशा, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। दूध और दही की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना हो सका। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपये मुकर्रर की गई। मार्केट में दूध 200 से 240 रुपये लीटर तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अबू बकर शेख से तफसीलात जानेंगे। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, ज़िला इंतज़ामिया दूध और दही की सरकारी कीमतों पर फ़रोख्त को अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। सरकार की जानिब से जो दूध का सरकारी रेट मुकर्रर किया गया है ये 170 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से फ़िक्स किया गया है, लेकिन लाहौर शहर की ओपन मार्केट के अंदर जो बाज़ इलाके जिसमें DHA, मॉडल टाउन, इकबाल टाउन, गढ़ी शऊ, ग्रीन टाउन, टाउनशिप समेत दीगर जो इलाके शामिल हैं, यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ दुकानों का मुख्तलिफ रेट है। जो ओपन मार्केट के अंदर 200 रुपये से लेके 240 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से जो दूध है ये फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ साथ दही का कोई भी सरकारी रेट फ़िक्स नहीं है। ओपन मार्केट के अंदर दही 240 रुपये से लेके 280 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों का ये मुतालबा सामने आया है। एक दूध ख़ास तौर पे एक ऐसी बुनियादी आइटम है जो कि हर घर और ख़ुसूसन
बच्चों में इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट है, इस पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। शहरियों ने मुतालबा किया कि हर एरिया का जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है या जो भी मुतलका महकमों के मुतलका अफसरान हैं, इनको रोज़ाना की बुनियाद पे चेक करना चाहिए। जिन जिन एरियाज़ के अंदर वायोलेशन हो रही है वहाँ पे जुर्माने आयद होने चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकार ने दूध का जो रेट 170 रुपये मुकर्रर किया है, शहरियों को इसी रेट पर दूध, और जो सरकारी रेट फ़िक्स तो नहीं है दही का, लेकिन एक माकूल रेट दही का भी फ़िक्स होना चाहिए, ताकि शहरियों को दूध और दही एक अच्छे, मुनासिब और एक ख़ास रेट पे मुयस्सर हो सके। जी अबू बकर शेख, बहुत शुक्रिया।